مجھے دکھا دیں جو اس واقعے کو یوں بیان کرے جیسے ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے پورے ذخیرہ ادب میں. کیا اس وقت سینسر لگ چکا تھا؟ میڈیا پہ سینسر تھا؟ یا ان کی تحریریں لے لی گئی تھی؟ یا سب کی سب لے کر کے چیر پھاڑ دی گئی تھی؟ یا سب کو آگ لگا دی گئی تھی؟ یا وہ سارے شعراء تب مر گئے تھے کہ جب یزید اس دنیا سے مرا ہے اور گیا ہے مان لیتے ہیں کہ سب کے اوپر اس نے، لیکن یہ سارے تو نہیں مر گئے تھے، بعد میں بھی زندہ رہے. اگر اس واقعے کو آنکھوں دیکھا ابو مخنف وہ بیان کر سکتا ہے تو یہ چیزیں تاریخ نے کیوں نہیں دی؟ حضرات دشمن نے چال چلی ہے، اپنوں کو لڑایا ہے، اور سارا سلسلہ آپ نے دیکھا. نعمان ابن بشیر کو معزول کیا گیا ہے اور ابن زیاد کو لایا گیا ہے. حضرات سوال یہ ہے یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اس کی طرف سے آئے تھے؟ ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 18 لوگ. ڈبل کر لے 36، اس کے بھی ڈبل کر لیں 72 کر لیں. حضرات اہل بیت کے ایک ایک فرد اللہ رب العزت نے جو مہارت، جو ایمان، جو قوت، جس طاقت سے نوازا تھا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو 18 تھے، آپ ہی لکھتے ہیں، میں انہیں ڈبل کر کے 36 کر کے اس سے بھی ڈبل کر کے 72 کر رہا ہوں. وہ 32,000 کہاں تھے جنہوں نے وعدے کر کے بلایا تھا؟ 32,000 اگر ایک ایک ہزار کا بھی دائرہ بنتا نا، 72 کے ارد گرد پہلے 100 لوگ دائرہ بناتے، دوسری دیوار بنتی، 200 لوگ آتے، تیسری دیوار بنتی، 500 لوگ دائرہ بنا لیتے، اگلی دیوار آتی، 1000 آدمی مل کے دائرہ اور گھیرا کہ ہماری لاشوں سے گزر کے ان تک پہنچو گے تو پہنچو گے، مہمان ہیں ہمارے، ہم نے بلایا ہے. 18 آدمی آ کے 72 کو شہید کر گئے، اور وہ سارے جو بیانات آپ دے رہے ہیں وہ ہو گئے. بہرحال اللہ رب العزت جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین اور ایمان کے لیے زندگیاں وقف کی، لیکن اسے کفر اور اسلام کی جنگ جس طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا. حضرات جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا کے سامنے نہ کبھی جھکے نہ کبھی بکے، اور ان کے دور سے لے کے سب دیکھتے چلے آئے. حضرات اپنی کتابوں میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جب کوفہ والے آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مزید مشرق کی طرف جانے دیا جائے جہاں بارڈر پہ فوجیں لگی، کیا مطلب تھا؟ کہ یہ جسے آپ کفر اسلام کی جنگ بنا رہے ہیں نہیں بن رہے، یا مجھے واپس جانے دیا جائے. اپنی کتابیں جلاء العیون، اپنی تحریریں، اپنے راوی، اپنے صفحات، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر کے آگے چلا جائے تو کہا میں جس روٹ پہ ہوں کربلا سے ہوتے ہوئے ابو غرائب اور وہاں سے فلوجہ اور ادھر سے آگے رمادی اور شام اور پھر وہاں سے انٹر ہو کے آگے دمشق کی طرف جانے دیا جائے. حضرات یہاں آ کر کے سارے پردے ڈال کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے. ہمارا ایک ہی ایمان ہے. اب آئیے سنیے، یہ واقعہ کربلا پیش ہوا ہے، 72 لاشیں شہید ہوئے ہیں. ڈنڈی مارنا حرام بھی ہے، جرم بھی ہے، اور اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن اصحاب رسول اور آل رسول 61 میں اس واقعے کو بنیاد بنا کے ان ہستیوں کو رگڑا جائے جو اس واقعے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 اور 2 13 ہجری اس کے اندر اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. اس کے آخر میں جا کے مجھے بتائیے 61 میں سے آپ 13 نکال دیں، جو ہستی 48 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس واقعے کی شلٹر میں، سائے میں اس ہستی کو رگڑا جائے. وائے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 12 نکال دیجئے.
8 ये और 4 36 साल पहले इस दुनिया से शहादत का रुतबा पा करके जाते हैं, उनको कब्र से उखाड़ा जाए, बातें बनाई जाए, जुमले कसे जाए, किस लिए? क्या वो हुसैन और आले हुसैन के दुश्मन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे हुसैन को जब बच्चे थे तो कभी सीने से लगाते थे, कभी कंधों पे उठाते थे, कभी गोद में बिठाते थे। वो यारो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब अगर प्यार हो ना तो उंगलियां पकड़ के कोई दुकान पे ले जाता है, कोई चीज़ ला करके देता है, कोई खाने खिलाता है, कोई घर में मोहब्बतें। वो तो मेरे महबूब के अहलो अयाल थे। सिद्दीक और उमर मेरे महबूब के दोनों ससुर, अली और उस्मान मेरे महबूब के दामाद, और इन बच्चों के वो खालू हैं और दोरे खालू हैं। उनसे तो प्यार दिखाना चाहिए था, मोहब्बतें दिखानी चाहिए थी। और सैयदना उस्मान मजीद 13 साल उसमें से निकाली है, वो इतने साल पहले इस दुनिया से जा चुके। फिर उन हस्तियों को इस तरीके से रगड़ा जाए और असहाबे रसूल और आले रसूल की जंग दिखाई जाए तो समझ आती है कि इस वाक़े के पीछे बैकग्राउंड में चाहते कुछ और थी, रगबतें कुछ और थी। वाक़या और वकूआ करके उम्मत मुसलमा के नाम डाल के असहाबे रसूल को रगड़ करके जितने बड़े नुकसान हुए, सबसे पहला नुकसान ये है कि आले रसूल को अपनी ही सरजमी में बुला के जिस तरीके से बैत करके धोखा दे के, मेरा मानना है यजीद ने किया है और सारे उसके हवारी हैं, लेकिन जो बैत करने वाले थे वो कहां चले गए थे? और अगला मरहला, जितने सहाबा हैं इस वाक़े के तनाजुर में उनको फारिग कर दिया जाता है कि वो मुर्तद हो गए थे, तो दीन इस्लाम की सनद कहाँ रही, हदीस कहाँ रही, कुरान को बयान करने वाले हुफाज कहाँ रहे, कुरान मजीद की सूरतें? जब इन लोगों को बीच में सबको मुजरिम बना के कटहरे में खड़े करके धोखा और फराड का इल्जाम देके और उनको मुर्तद करार दे दिया गया, तो फिर कुरान मजीद की आयात के नुज़ूल के गवाह और शायद और वो हस्तियां कि जिन्होंने इसे लिखा, कातिबीन वही, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के खलीफे बनी, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के खून के और जिगर के रिश्ते थे, वो हस्तियां जो मेरे महबूब के दीन का साथ भी थे, रब का इंतखाब भी थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, और जिनके बारे में कुरान ने 10-10 डिग्रियां एक एक आयत में डाल दी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात। इन हस्तियों के इतने बड़े बड़े रुतबे और ओहदे सब करबला की खाक में साथ उनको भी मिला दिया गया। तो क्यों? ये तो उनकी तरबियत करने वाले थे, आले रसूल की, हसन हुसैन की। ये तो आपस में दोस्त थे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ने जब भी सहाबा का जिक्र किया और सिफात बयान की हैं, 2 बातें जरूर की हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी मगफरत फरमा दी है और उनके लिए अजर अजीम, अजर अजीम। उनकी जो इज्तिहादी कमी बेशियां थी, लाख उठाओ बयान करो, अल्लाह ने उनके मामले मुआफी की तरफ, और उनके लिए अजर अजीम है उनकी मेहनतों का नतीजा। हजरात, यहाँ 2 गुजारिशें करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे एक एक फ़र्द के बारे में, मेहंदियाँ कैसे लगी, शादियाँ कैसे हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बयान की जाती हैं। जब सैयदना हुसैन का आखिरी खुतबा बयान किया जाता है कि उन्होंने रात के टाइम दिया कि कल को हमारे साथ ये होने वाला है, जो छोड़ के जाना जाता है चला जाए। रात के टाइम एक हस्ती चली गई, वो कौन थी? उनको छोड़ के एक हस्ती चली गई, वो कौन थी? किसी से भी सवाल कीजिएगा, अहले दिल अहले नज़र, जो बहुत प्यार के और मोहब्बतों के साथ आपको यजीदी बना के फारिग कर देते हैं, उनसे ज़रा पूछिएगा वो रात को कौन निकला था, किसे निकाला गया था? वो शहरबानो थी, वो शहरबानो थी। सैयदना हुसैन की वो बीवी जो फारस से थी, जिस वजह से अहले बैत से सारी मोहब्बत का सिलसिला चलता है, वगरना हसन भी तो अहले बैत का ही फ़र्द है, हसन भी तो अहले बैत का फ़र्द है।
اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر نواسے بھی ساتھ ہیں، اور وہاں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے نام جناب ابو بکر صدیق کے